الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم مہمانان کرام، صدر جلسہ، اساتذہ عظام اور میرے عزیز دوستو، آج میری تقریر کا عنوان ہے طب نبوی، تعارف، ضرورت و اہمیت. اللہ پاک نے ہمیں جسم و حیات کی نعمت ایک امانت کے طور پر عطا فرمائی ہے. اس امانت کی حفاظت صرف ہماری فطرت کا تقاضا ہی نہیں بلکہ ایک دینی ذمہ داری بھی ہے، ورنہ ہم اس امانت خداوندی میں خیانت اور حق تلفی کے مرتکب ہوں گے. ارشاد نبوی ہے ان لنفسک حقا علیک، آپ کا اپنے اوپر حق ہے. اس پس منظر میں دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ اسلام میں فن طب کی بڑی حوصلہ افزائی ہے. اسلام علاج و معالجے کو نہ صرف جائز اور درست بلکہ بعض حالات میں واجب اور ضروری قرار دیتا ہے. فتاوی عالمگیری میں ہے کہ دوا کو سبب سمجھ کر اور خدا کو اصل شافی مان کر علاج کرایا جائے تو کوئی مضائقے کی بات نہیں. اسلام دین فطرت ہے اور بدن کو لاحق ہونے والے امراض کا مناسب علاج کر کے صحت و شفا حاصل کرنا فطرت کا تقاضا ہے. اسی لیے اسلام صحت و تندرستی کو بڑی اہمیت دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر صحت مند اور تندرست شخص کو بیمار اور لاغر شخص پر ترجیح دی اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جاننے کی تلقین کی ہے. خود اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مقدس کتاب نازل فرمائی اس کا تعارف اس طرح فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی اس کتاب میں جسمانی، روحانی، قلبی اور ذہنی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور اہل ایمان کے لیے یہ سراپا رحمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. آپ کی رحمت بڑی جامع اور ہماگیر ہے. آپ کی ذات ہر خیر کا منبع اور سرچشمہ ہے. آپ نے نہ صرف قلب اور روح کی اصلاح و تزکیہ سے متعلق تعلیمات دیے بلکہ ظاہری جسم کی صحت و سلامتی سے متعلق بھی رہنمائی فرمائی. اسی لیے اللہ پاک نے آپ کو ہر وہ علم سکھا دیا جو لوگوں کو اچھی زندگی گزارنے کا راستہ دکھائے، آپس میں میل جول رکھنے کے طریقوں سے لے کر اپنی تندرستی قائم رکھنے کے اصول سمجھائے اور جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ دماغی صحت کو بحال رکھنے کے طریقے بتائے. حاضرین کرام، فن طب میں بدن کو عارض آنے والے احوال سے بحث ہوتی ہے. یہ احوال منفی ہوتے ہیں تو انہیں امراض کہتے ہیں اور انہی منفی احوال کو مثبت کرنے کی تدبار کو علاج و معالجہ کہتے ہیں. اکثر منفی احوال خورد و نوش میں افراط و تفریط سے پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھانے پینے میں اعتدال کو ملحوظ رکھا اور لوگوں کو اس کی پرزور تعلیم دی. غذائی اشیاء میں متضاد تاثیر رکھنے والی چیزوں کو ایک خاص طریقے سے استعمال فرما کر عملی اعتدال کا ثبوت دیا. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی اور کھجور ملا کر کھاتے تھے کیونکہ ککڑی میں برودت اور کھجور میں حرارت ہوتی ہے اور دونوں کو ملا لینے سے اعتدال پیدا ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی پر خاص زور دیا کیونکہ گندگی سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہے. اسی لیے اسلام میں وضو اور غسل کی بڑی اہمیت ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتا ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشہ تندرست اور صحت مند رہتا ہے. اسلام کی تعلیم ہے کہ مسواک کا کثرت سے استعمال اور دانت کی صفائی کا خوب اہتمام کیا جائے، ناخن تراشے جائیں اور زیر ناف و بغل کے بال صاف رکھے جائیں، کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھا جائے، پاکی و صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، بسیار خوری سے پرہیز کیا جائے، دوپہر کا کھانا کھا کر کچھ دیر قیلولہ اور رات کا کھانا کھا کر کچھ دور چہل قدمی کی جائے. صحت و تندرستی کے یہ وہ گر ہیں جنہیں آج جدید سائنس بڑی اہمیت دے رہی ہے. حالانکہ 1400 سال قبل ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کی تعلیم دی تھی بلکہ عملی طور پر اسے کر کے بتایا تھا. جدید تحقیق بتاتی ہے کہ اکیلا پن اور تنہائی چڑچڑا پن اور ڈپریشن کا سبب ہوتی ہے
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि दिन और रात में 5 मरतबा मिलजुल कर बाजमात नमाज पढ़ी जाए, जिससे एक दूसरे की मुलाकात और आपस में गुफ्तो शनीद का मौका फराहम होता है। जब कोई बीमार पड़े तो उसकी इयादत की जाए, जब कोई मर जाए तो जनाजे में शरीक हो और अहले खाना से ताज़ियत की जाए, जब किसी से मुलाकात हो तो उसे सलाम किया जाए और सलामती की दुआ दी जाए, जरूरत पर एक दूसरे की गमगुसारी की जाए। ये वो इस्लामी तालीमात है जो दिलो दिमाग को फरहत और सुकून बख्शते हैं और डिप्रेशन का सद्देबाब करते हैं। अल्लाह पाक को हर चीज का मुकम्मल इल्म है और उसकी सिफात में शिफा देने वाला और हिकमत वाला शामिल है। वो अलीम है, हकीम है और शाफी है। उसने खुद ये इल्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाया, फिर आपके इल्म और हिकमत की क्या शान होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म तिब के बारे में सबसे पहला उसूल ये बयान फरमाया, अंतर रफीक वल्लाहु तबीब, यानी तुम्हारा काम मरीज को इत्मीनान दिलाना है, तबीब तो अल्लाह है, जैसा कि कुरान में है, व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफीन, और जब मैं बीमार पड़ूं तो वही शिफा देता है। अमराज के रोकथाम के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत बहुत वाज़ेह हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उबई औफा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल्लिमिल मज़्ज़ूम बैनका व बैनहु क़द्र रुम्हिन औ रुम्हैन, यानी जब तुम किसी जुजाम वाले शख्स से बात करो तो अपने और उसके दरमियान 1 या 2 नेज़े के बराबर फासला रखो। इसी तरह हुजूर की तालीम है कि जमाई, छींक और खांसी आने पर मुंह पर हाथ या कपड़ा रख लो। आज की जदीद साइंस का इंकशाफ है कि मरीज जब बात करता है तो उसके मुंह से निकलने वाली सांस में बीमारी के जरासीम होते हैं जो मुखातब की नाक या मुंह के रास्ते दाखिल होकर उसे बीमार कर सकते हैं। मुख्तलिफ बीमारियां मसलन काली खांसी, तिपेदिक, चेचक और कोड़ इसी सूरत में फैलती है। इस अमल को अतिब्बा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। हुजूर ने सदियों पहले इस हकीकत से पर्दा उठाकर वाज़ेह हिदायत दिए थे, जिन्हें अमल में लाकर बहुत सारी बीमारियों से बचाव हो जाता है। आजकल मास्क का इस्तेमाल इसका बेहतरीन नमूना है। आज की जदीद साइंस ये कहती है कि अगर खुराक ठीक से हजम न हो और जुज़्व बदन न बने तो जिस्म की कुव्वत मुदाफ़िअत कमजोर पड़ जाती है और मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती है। इस हकीकत को हुजूर ने बहुत पहले बयान फरमा दिया था। इरशाद नबवी है, इन्नल मअदत बैतुद्दा, यानी मैदा बीमारियों का घर है। इसी तरह मैदे की खराबी से जिस्म ठंडा पड़ जाता है और ये ठंडक बीमारी की जड़ है। हुजूर का इरशाद है, अस्ल कुल्लि दाइन अल बर्द, यानी हर बीमारी की असल वजह जिस्म की ठंडक है। हुजूर ने बिस्यार खोनी से मना फरमाया क्योंकि इससे नालियों में चर्बी यानी कोलेस्ट्रॉल जमा होती है जो मोटापा, ज़ियाबीत्स, गुर्दे की खराबी और दिल की बीमारी का बाइस बनती है। आजकल गुर्दे और दिल की बीमारी बहुत आम हो चुकी है। इस सिलसिले में हुजूर का इरशाद है कि जब गुर्दे में सोजिश हो जाए तो ये अजियत का सबब होती है। इसका इलाज उबले पानी और शहद से करो। इसी तरह इरशाद है, अत-तलबीनतु मजम्मतुन लिफवाइदिल मरीज, यानी तलबीना मरीज के दिल को राहत पहुंचाता है। हजरात, तिब्बे नबवी का मुताला करने से पता चलता है कि हुजूर सबसे पहले तबीब हैं जिन्होंने दिल के दौरे की तशखीस फरमाई और उसका इलाज बताया। तिब्बे नबवी की जरूरत और अहमियत के पेश नजर मुहद्दिसीन ने हदीस की किताब में किताबुत्तिब के उन्वान से मुस्तकिल अबवाब कायम फरमाए। इसी तरह मशरिक और मगरिब के माहिरीन ने तिब्बे नबवी पर इल्मी पेशरफ्त की और इस मौजू पर मुतअद्दिद मुफीद किताबें तसनीफ फरमाई हैं। तिब्बे नबवी सारी दुनिया का एक मुकद्दस मौज़ूए फिक्र रहा है जिसमें बीमारियों के इलाज और सेहत व तंदुरुस्ती की बका से मुताल्लिक लाजवाल हिदायत मौजूद हैं। जिसने इन्हें अहमियत देकर तहकीक व मुताले का मौजू बनाया उसे इल्म तिब में कभी नाकामी का सामना ना होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी के मुताबिक पूरी तरह ढालने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं हुजूर की शान में चंद अशआर पढ़कर अपनी बात को खत्म करता हूँ। दीरोज दरबोस्ताने सरा हम तू तयाने खुशनवा, दीरोज दरबोस्ताने सरा हम तू तयाने खुशनवा, पढ़ती थी नाते मुस्तफा बलगल उला बिकमालिही, और कुमरिया भी शौक में डाले हुए सर तौक में, और कुमरिया भी शौक में डाले हुए सर तौक में, कहती थी अपने ज़ौक में कशफत दुजा बिजमालिही, और बुलबुले भी कू बकू ले ले के हर एक गुल की बू, और बुलबुले भी कू बकू ले ले के हर एक गुल की बू, करती थी चर्चा चारसू हसनत जमीअ खिसालिही। चिड़ियों की सुनकर चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे, चिड़ियों की सुनकर चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे, लाजिम है उसको यूं कहे सल्लू अलैहि व आलिही व मा अलैना इल्लल बलाग।